हेलो डियर स्टूडेंट्स वेलकम टू केएसएम ट्यूटोरियल। आज आम अष्टम श्रेणी जिज्ञासा बहिर द्वितीय अध्याय अणु जीव जगत विषय रे आलोचना करिबा। पिला माने पूर्वर मु पार्ट 1 2 3 आलोचना करिछि एवं से वीडियो रो लिंक मु डिस्क्रिप्शन बॉक्स रे देई देइछि। पिला माने वीडियोटा जदि भलो लागिवो लाइक करिवो एवं सब्सक्राइब मध्य करिदबो एवं तुम सांग माननकु मध्य शेयर करिवो। किछि यदि डाउट रहिवो कमेंट बॉक्स रे जणैबो। तो चलो हम स्टार्ट करिबा। 2.4.2 रे अछि कोन ना अणुजीव एवं खाद्य कहिछि। अणुजीव एवं खाद्य हला सेठु हम स्टार्ट करिबा। प्रीवियस वीडियो में आलोचना करथिले अणुजीव कोन एवं अणुजीव माने केमिति वंश विस्तार करंती, केमिति खाद्य को पचई थांती से विषय में आलोचना करथिले हला कि। तो आज आम अणुजीव एवं तांकर खाद्य विषय आलोचना करिबा। तो देखो अणुजीव एवं खाद्य। तो देखो कार्य 2.8 अछि आस प्रदर्शन करिबा। तो दुईटी पात्र नेबा, गोटे एटा कप नंबर पात्र, ये होची ख नंबर पात्र। तो कहिछि देखो प्रत्येक रे 200 ग्राम रो अटा किबा मैदा नेबो एवं चिमुटाए चीनी नेबो हला कि। चिमुटाए कोन नेबो चीनी नेबो। एबे कोन होची पात्र क रे अल्प परिमाण रे ईस्ट पाउडर पकाओ एवं एहा को मैदा सहित भलो भाव रे मिसाओ। पात्र ख रे कोन करिवो ना कोनोसी ईस्ट पकाओ नाही, जहा द्वारा हमें दुईटी पात्र फलाफल तुलना करि परिबा। तापर कहिछि दुईटी पात्र मैदा को उषुम पानी रे चकटी नरम कर। तो पात्र क रे कोन करले ना हमें मैदा नेले से 200 ग्राम रो अटा किमा मैदा जहा भी नैचे नेले, ता सहित हमें चिमुटा चीनी पकेले, खरे भी सेया करले। किंतु आमे कोन करले ना करे कोन करले ना ईस्ट पाउडर एठी आमे नेले ईस्ट पाउडर हला कि। ता किंतु ईस्ट पाउडर नेले एवं कोन करले ना एठी आमे ईस्ट पाउडर नेलेनी, खाली आमे रखले। तापरे आमे कोन करबा ना भलो भाबे मिसेई सारिक्री हला कि आमे दुईटी पात्र को कोन करबा ना मैदा जो नेमे नेइतिबा मैदा किंबा अटा जहा भी नेइताओ ताको उषुम पानी रे चकटी नरम करिवो। देखो पात्र कोरे मैदा पात्र खोरे मैदा बा चित्र 2.11 रे अछि। चित्र 2.11 ईस्ट चीनी और उषुम पानी रो मिसाई पर मैदार आयतन रे परिवर्तन होबो पड़ले हला कि। तापरे कहि देखो मैदा को खंडे ओदा कपड़ा रे घोड़ाई अपेक्षाकृत उषुम स्थान रे रखो। तापरे कहि 4-5 घंटा परे उभय पात्र को पर्यवेक्षण करो। तुमे कोन चकटा होइतिबा मैदार परिमाण गंध किंबा गठन रे कोनोसी परिवर्तन देखिलो कि। जदि नुहे तेबे मैदा को आउ किछि समय पई छाड़ी दियो। किछि समय परे तुमे देखि पारिबो जे पात्र कोरे थिबा मैदा जेउथिरे ईस्ट कोरे हम ईस्ट रे हम को नंबर पात्र रे कोन करथिले मैदा सहित हम ईस्ट मिसैतिले। तो से पात्र कोरे थिबा मैदा जेउथिरे ईस्ट मिसैतिला टिके ऊपर को उठी जिबा हमें कहूचे कोन फुली जाईची हला कि। एवं ईस्ट मसा जाई नथिबा मैदा तुना रे एथिरे एक भिन्न गंध बाहरुची। तो जोउथिरे ईस्ट मिसा जाई नाही से मैदाटा कोन होची ना गोटे भिन्न गंध बाहरुची। आ जोउथिरे हमरो ईस्ट मिसा जाईची से कोन हेची ना एमती फुली जाईची। एठी हमरो ईस्ट मिसा जाईची देखो फुली जाईची मैदाटा। एठी होची कोन ना से चकटा अवस्था रे ही अछि। भिन्न यह काहे कि हुए ईस्ट रो भूमिका कोन आमे मैदा रे चीनी एवं उषुम पानी काहे कि मिसाउचो। तो देखो ईस्ट होची गोटे कोन ना एक प्रकार अणुजीव मन रखबो। ईस्ट होची एक प्रकार अणुजीव, एहा कवक नामक अणुजीवक गोष्ठीर अंतर्भुक्त। तो ईस्ट कोन करे ना सी उष्ण परिवेश रे हला कि उष्ण परिवेश रे ईस्ट रो उत्तम वृद्धि हुए। तेणु ईस्टटा कोन होची ना जदि परिवेशटा उष्ण हेतिबो तेबे से ईस्टटा कोन होची ना भलो भाबरे से सेतिरे माने वृद्धि बढ़ी थाए। अन्य जीव मानक परि ईस्ट मध्य श्वासक्रिया करे एवं खाद्य को भांगी निजर वृद्धि पाई शक्ति निर्गत करे। तेणु अन्य जीवक परि मध्य ईस्ट कोन करे श्वासक्रिया करे एवं से खाद्यटा को भांगी करी निजर वृद्धि पाई सेतिरु खाद्य कोन करे ना खाद्यरु शक्ति निर्गत करि थाए एवं से निजर वंश मध्य वृद्धि करि थाए। तो एही प्रक्रिया समय अंगारकाम्ल निर्गत होई एहार फटका द्वारा अटा को नरम एवं हालुका करि थाए। तो जेतेबेले हमें पात्र कोरे हमें मिसैतिले मैदा रे ईस्ट तो सी कोन कला ना से ईस्टटा को कोन कला ना से खाद्य को भांगी देला एवं कोन कला ना सेतिरे अंगारकाम्ल निर्गत करी यार फटका जे फटका द्वारा अटा को से बा मैदा को से नरम करि देला एवं हल्का करि देला। तो ईस्ट मध्य अल्प परिमाण रो सुरासार बा अल्कोहल उत्पादन करे हला कि। ईस्ट कोन करे ना अल्प परिमाण रो सुरासार बा अल्कोहल उत्पादन करे
ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଚକଟା ହୋଇଥିବା ମଇଦାରୁ ଟିକିଏ ଭିନ୍ନ ଗନ୍ଧ ଆସିଥାଏ। ତ ତେଣୁ କ'ଣ ହେଉଛି ନା ଯେତେବେଳେ ପାତ୍ର କରେ ହେଲା କି ତୁଳନାରେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ପାତ୍ର କରେ କ'ଣ ହେଲା ଆମର ଯୋଉଠି ମଇଦା କିମ୍ବା ଆମେ ଅଟା ଯାହା ବି ନେଇଛେ ସେଥିରେ ମିଶି ତାମାନେ ସେଥିରେ ଗୋଟେ ଗନ୍ଧ ବାହାରୁଛି। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଇଷ୍ଟ ଯୋଉଟାରେ ମିଶେଇନି ମାନେ ପାତ୍ର କଟାରେ ଆମେ ଏଠି ଇଷ୍ଟ ମିଶେଇଛେ କି ମିଶେଇନି, ତ ଏଥିରୁ ଆମର ଗନ୍ଧ ବାହାରିବ ନାହିଁ। ଯୋଉଠାରେ ଆମର ଇଷ୍ଟ ପାଉଡର ମିଶେଇଛେ ଏଥିରୁ ଆମର ଗନ୍ଧ ବାହାରୁଛି, ଏଥିରୁ ଗନ୍ଧ ବାହାରୁଛି କିନ୍ତୁ ଏଥିରୁ ଆମର ଗନ୍ଧ ବାହାରୁ ନାହିଁ, ଗନ୍ଧ ବାହାରୁନି କି ପାଇଁ ନା ଏଠି ଇଷ୍ଟ ଯେହେତୁ ବାହାରି ମାନେ ଅଛି ସେ କ'ଣ କଲା ନା ପାତ୍ର କରେ ଯୋଉ କ'ଣ କଲା ନା ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ ନିର୍ଗତ କଲା ଏବଂ ସେ ତାର ଫଟକ ମାନେ ତାର ଯୋଉ ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳଟା ସେ କ'ଣ କରେ ସେ ଖାଦ୍ୟକୁ ଭାଙ୍ଗି ଦିଏ, ଭାଙ୍ଗିକି ସେ ଫଟକ ଦ୍ୱାରା ଫଟକା ଅଟା ବା ମଇଦାକୁ ନରମ କରିଦେଲା ଏବଂ ସେଥିରେ କ'ଣ କଲା ନା ହାଲୁକା କରିକି ଗୋଟେ ଭିନ୍ନ ଗନ୍ଧ ଛାଡ଼ିଲା ହେଲା କି। ଆଉ ଇଷ୍ଟ ଯଦି ମିଶିଛି ମାନେ କ'ଣ ସେ ଜିନିଷଟା ଫୁଲିଯିବ ହେଲା କି, ମାନେ ଜିନିଷଟା ହିଁ ଫୁଲିଯିବ ହେଲା କି। ତା ମାନେ ଏଠି ଇଷ୍ଟ ତମେ ଆମେ ଜାଣିଲେ କ'ଣ ନା ଇଷ୍ଟର ଗୋଟେ ବିଶେଷ ଗୁଣ କ'ଣ ରହିଲା ନା ସିଏ ରୁଟି ଆଉ କେକ୍ ଇତ୍ୟାଦିରେ କରେ। ଦେଖିଥିବ ରୁଟି ଆଉ କେକ୍ ଗୁଡ଼ାକ କେକ୍ ଦେଖିଥିବ ପାଉଁରୁଟି ବିଶେଷ କରି ପାଉଁରୁଟି ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ଇଷ୍ଟ ମିଶିଥାଏ। ସେ କ'ଣ କରେ ନା ଫୁଲେଇ ଦିଏ ଜିନିଷଟାକୁ ହେଲା କି, ହେଲା ନରମ କରିଦିଏ ଫପସା କରିଦିଏ ହେଲା କି, ହାଲୁକା ବି କରିଦିଏ। ତେଣୁ ଇଷ୍ଟର ଏ ହେଉଛି ଗୁଣ। ଇଷ୍ଟ ବ୍ୟତୀତ କିଛି ଅଣୁଜୀବ ଯେପରିକି ଲାକ୍ଟୋବାସିଲସ୍ କିଣନ ଯୋଉଟାକୁ ଆମେ ଇଂଲିଶରେ କହୁଛେ କ'ଣ ଫାର୍ମେଣ୍ଟେସନ, ତ ଏଇ ଲାକ୍ଟୋବାସିଲସ୍ କିଣନ ପ୍ରକ୍ରିୟାରୁ ପଖାଳ ଦହି ଇଡଲି ଏବଂ ଦୋସା ତିଆରି ପାଇଁ ଆମେ ପିଠଉ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥାଉ। ତାମାନେ ଏଇ ଯୋଉ କିଛି ମାନେ ଆମର କିଛି ଅଣୁଜୀବ ମାନେ ଲାକ୍ଟୋବାସିଲସ୍ କିଣନ ବା ପ୍ରକ୍ରିୟାରୁ ଆମେ କ'ଣ ପଖାଳ ଦହି ଇଡଲି ବି ଆମେ ଦେଖୁଥିବ ବନେଇକି ରଖୁଛେ, ଇଡଲି ଦୋସା ବି ଏଇ ପିଠଉ ଏଇ ସବୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଛି ଲାକ୍ଟୋବାସିଲସ୍ କିଣନ ଯୋଗୁଁ। ତ ତୁମେ ସରସ୍ୱତୀଆ ନାମକ ଏକ ମୁସମୁସିଆ ମିଠାର ନାମ ଶୁଣିଛ? ସରସ୍ୱତୀଆ ଗୋଟେ କହୁଛି ଗୋଟେ ମୁସମୁସିଆ ମିଠା ମାନେ ଆମର କ'ଣ ମାନେ କ୍ରେପ୍ସି ଭଳିଆ ଟାଇପର ମିଠାଟା ହେଲା କି ମୁସମୁସିଆ ଟାଇପର। ତ ଏହା ଆମ ରାଜ୍ୟର ସମ୍ବଲପୁରରେ ଏକ ଲୋକପ୍ରିୟ ଖାଦ୍ୟ। ତ ସମ୍ବଲପୁରର ପିଲାମାନେ ହେଲା କି ସବୁ ଜାଣିଥିବ ଗୋଟେ ମୁସମୁସିଆ ମିଠାଟା ସରସ୍ୱତୀଆ ହେଲା କି ନାମ ତାର ନାମଟା ହେଉଛି ମିଠାଟା ନାମ କ'ଣ ସରସ୍ୱତୀଆ ହେଲା, ସିଏ ମୁସୁମୁସିଆ ହେଲା କି ମୁସୁମୁସିଆ ମୁସୁମୁସିଆ ମିଠାର ନାମ ଶୁଣିଛ? ସେପଟର ଲୋକ ସବୁ କହୁଥିବେ। ତ ଏହା ଆମ ରାଜ୍ୟର ସମ୍ବଲପୁର ଏକ ଲୋକପ୍ରିୟ ଖାଦ୍ୟ। ତ ଗଞ୍ଜେର ନାମକ ଗଛର ଛାଲି ବା ବକଳର କିଣିତ ରସ ସହିତ ଚାଉଳ ଗୁଣ୍ଡ ମିଶାଇ ଏହି ଖାଦ୍ୟଟି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଥାଏ। ତାମାନେ ଏଇ ଯୋଉ ଆମର ସରସ୍ୱତୀଆ ନାମକ ଯୋଉ ମୁସୁମୁସିଆ ମିଠାଟା ସିଏ କ'ଣ ହୁଏ କେମିତି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଏ ନା ଗଞ୍ଜେର ନାମକ ଗଛର ଛାଲି ବା ବକଳର କିଣିତ ରସ ସହିତ ଏଇ ଚାଉଳ ଗୁଣ୍ଡ ମିଶେଇ ସେଇ ଖାଦ୍ୟଟି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥାନ୍ତି। ଏହି ଜାତୀୟ ବୀଜାଣୁ ବାଉଁଶ ଗଜାରୁ କରଡ଼ି ପ୍ରସ୍ତୁତ ପାଇଁ କିରଣ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ମଧ୍ୟ ଅଂଶ କରନ୍ତି। ତ ଏଇ ବୀଜାଣୁଟା କ'ଣ କରେ ନା ଏଇ ଯୋଉ ବାଉଁଶ ଗଛ ଯୋଉ କରଡ଼ି କହୁଛେ ହେଲା କି, ତ ସେଇ ଜାତିର ବୀଜାଣୁଟା କ'ଣ କରନ୍ତି ନା ବାଉଁଶ ଗଛରୁ କରଡ଼ି ହେଲା କି ପ୍ରସ୍ତୁତି ପାଇଁ କିରଣ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ମଧ୍ୟ ଅଂଶଗ୍ରହଣ ସେମାନେ କରନ୍ତି। ଏହି କରଡ଼ି ସୁସ୍ୱାଦୁ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ପ୍ରସ୍ତୁତିରେ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇଥାଏ। ତ ଦେଖ ଏଠି କାର୍ଯ୍ୟ 2.9ରେ କହିଛି ଆମେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା। ଦେଖ କହିଛି କ'ଣ ନା ଦୁଇଟି ଛୋଟ କାଚ ପାତ୍ର ନିଅ, ସେଗୁଡ଼ିକୁ କ ଏବଂ ଖ ନାମରେ ନାମକରଣ କର। ପାତ୍ର କରେ କ'ଣ କରିବା ଆମେ ନେବା, ପାତ୍ର କରେ ଆମେ ଉଷୁମ କ୍ଷୀର ନେବା ଆଉ ପାତ୍ର ଖରେ ଆମେ ଥଣ୍ଡା କ୍ଷୀର ନେବା। ତାପରେ କହିଛି ଏବେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପାତ୍ରରେ ଗୋଟିଏ ଛୋଟ ଚାମଚ ଦହି ମିଶାଇ ଅନ୍ୟ ଏକ ଚାମଚ ବ୍ୟବହାର କରି ଭଲ ଭାବରେ ଗଢ଼ି ଦିଅ। ତ ଆମେ କ ଗୋଟେ ଆମେ ନେଇଛେ କ'ଣ ପାତ୍ର ଗୋଟେ ଖ ନେଇଛେ, ତ କରେ କ'ଣ ଅଛି ନା ଆମର ଉଷୁମ କ୍ଷୀର ଅଛି, ଉଷୁମ କ୍ଷୀର ଅଛି ଆଉ ପାତ୍ର ଖରେ କ'ଣ ଅଛି ନା ଆମର ଥଣ୍ଡା କ୍ଷୀର ଅଛି। ତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପାତ୍ରରେ ଆମେ ଏଡ୍ କରିବା କ'ଣ ନା ଏଡ୍ କରିବା ଗୋଟେ ଛୋଟ ଚାମଚ ଦହି ଏଡ୍ କରିବା। ଏଠି ବି ଥଣ୍ଡା କ୍ଷୀରରେ ମଧ୍ୟ ଦହି ଆମେ ଏଡ୍ କରିବା ହେଲା କି ଦହି। ତାପରେ ତାପରେ ଗୋଳେଇ ଦେବା ଏଡ୍ କରିକିରି। ତ ଉଭୟ ପାତ୍ରକୁ ଘୋଡ଼ାଇ ଦିଅ। ତାପରେ ପାତ୍ର କକୁ ଏକ ଗରମ ଜାଗାରେ ରଖିବ। ଉଷୁମ କ୍ଷୀରରେ ଯେଉଁ ଦହି କରିଛ ତାକୁ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ଏକ ଗରମ ସ୍ଥାନରେ ରଖିବା ଏବଂ ପାତ୍ର ଖକୁ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ପାତ୍ର ଖରେ ଅଛି କ'ଣ ଥଣ୍ଡା କ୍ଷୀର ପ୍ଲସ୍ ଦହି ଅଛି। ତ ତାକୁ ନେଇକି ଗୋଳେଇ ସାରିକିରି ଆମେ ରେଫ୍ରିଜରେଟର ବା ଫ୍ରିଜରେ ନେଇକିରି ଆମେ କିଛି ଘଣ୍ଟା ବା ରାତି ସାରା ରଖିଦେବା। ତ କାଚ ପାତ୍ରରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଗୁଡ଼ିକ ଲକ୍ଷ୍ୟ କର। ତୁମର ପୂର୍ବାମାନ ଏବଂ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ ସାରଣୀ 2.4ରେ ଲେଖ। ତ ଦେଖ ପୂର୍ବାମାନ ଲେଖିବା ତାପରେ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ। ତ ଦେଖ ପ୍ରଥମ ଅଛି କ'ଣ ନା କ୍ଷୀରର ରୂପରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ, ପାତ୍ର କ ପାତ୍ର ଖ କହିଛି। ତ ଦେଖ କ୍ଷୀର ରୂପ ପାତ୍ର କରେ କ'ଣ ହେବ ନା ଦେଖ
एठी आमर कौन होची पूर्वानुमानटा है कि देख एटा को मु लिखि दउची ए कलर लिखि दउची है तो देख एठी है तो एटले कि कौन ना क्षीर रे कौन कहिची ना क्षीर रे रूपरे परिवर्तन पात्र करे कौन देखिबा जोठी आमे कौन नैचे ना उषुम क्षीर प्लस दही आमे ऐड करी सेटा को आमे कौन कौन कछि ना गरम स्थान रे रखिजे तो कौन हबो ना क्षीर दही रे परिणत होई जिवो है कि कौन हबो ना क्षीर आमर दही रे परिणत हेबो लिखिदेव एठी क्षीर दही रे परिणत हबो क्षीर दही रे परिणत हेबो पात्र कटा आ पात्र कट रे कौन अछि ना जते सेटा कौन होछि ना रेफ्रिजरेटर रे हमें रखिचे सेला कौन लिखिचे ना आमर देखो एठी टिके लक्ष्य करो कौन ठंडा क्षीर प्लस दही अछि सेटा को नै कि हमें रखिचे कौन फ्रिज रे ता माने एठी कौन हबो क्षीर क्षीर दही हेबो नाही पात्र हमें एटा अनुमान हमें लगैचे क्षीर दही हेबो नाही हला कि तापर देखो अछि कौन अछि तापर एटे कहिची एटा गला तार पर्यवेक्षण हमर कौन हबो ना पर्यवेक्षण रे हमें कौन देख पाइबा लास्ट को ना एठी देखबो क्षीर जेउटा हमें पात्र कोडा जोटा हमें कौन गरम स्थान रे रखिचे गरम उषुम क्षीर प्लस हमें जो रखिचे कौन दही जो किछि 1 चम्मच दही हमें ऐड करिचे तो सी कौन हबो ना देखो सी लाइट तो अनुमान करिचे तो पर्यवेक्षण लास्ट में कौन देखिबा ना देखो एठी लिखि देबो क्षीर क्षीर बहलिया होई क्षीरटा कौन है जीवो जेहेतु से दही रे परिणत होई ता माने क्षीरटा बहलिया होई दही पाल्टी गला दही पाल्टी गला बुझियला तापर देखो पात्र खोटा हमर कौन जोटा को हमें उषुम जगह हमें कौन करछे गरम रेफ्रिजरेटर रखिचे ता माने हमर एठी ठंडा क्षीर प्लस जो हमें रखिचे कौन दही तो नहीं कि सेटा को हमें रेफ्रिजरेटर रे करि ता से कौन हबो क्षीरटा हमर दही हेबो नहीं ता माने एठी हमर कोन हला परिवर्तन कोन हमें लक्ष्य करूची तबे ना क्षीर क्षीर पूर्व परि रहिला क्षीर पूर्व परि रहिला एटा हमें पर्यवेक्षण करले क्षीर पूर्व परि कोन हला तरल होई रहिला एटा 11टा हला मझिरे तुमे 11टा दे दबो जानि पारबो नै हला क्षीर पूर्व परि तरल होई वीडियो को लाइक एवं केएसएम ट्यूटोरियल चैनल को सब्सक्राइब एवं सांग मानन को शेयर कर रे हां मु करि देई छी गला हमर कोन जोटा क्षीरर रूप रे परिवर्तन एबे हम कोन कहिछि ना क्षीरर रंग रे परिवर्तन कहिछि पात्र को एवं पात्र ख कहिछि तो देखो पात्र को रे कोन हबो जते बेले सेटा को हम कोन रखिचे ना सेटा को हम उषुम क्षीर सहित हम दही मिसे कि गरम स्थान रखिचे तो एठी कोन हबो क्षीर रंग रे कोन हबो ना सामान्य बदली पारे हम एटा को पूर्वानुमान करिचे हला आ जोटा को हमें कौन करिचे ना ठंडा क्षीर संगे हमें कौन करिचे बा हमर प्लेन क्षीर जो हमर कौन दियैतला एठी ठंडा क्षीर सहित हम दही जोटा मिसेइतिले से कौन हला तो एटा कौन हला कि हमर पात्र करे कौन होची ना हमर गरम क्षीर प्लस कौन होची दही होची गरम स्थान रे अछि ता माने हमर कौन हला से सामान्य बदली पाला बोली हमें पूर्वानुमान करिचे तो एठी देखो हमें पात्र खडा कौन हबो जे देखो हमें रेफ्रिजरेटर रखिचे ये कौन हबो ना कोनोसी परिवर्तन हेबो नाही कोनोसी परिवर्तन हेबो नाही हला कि तो पर्यवेक्षण हमें कौन देखिबा ना पात्र कोरे जो क्षीरटा अछि जोटा गरम स्थान रे अछि से कौन हबो ना ईषद धळा हे जिवो ईषद धळा बा हमें कहबा कौन ना दहीर रंग हैला इपेना सी कौन होची क्षीर से दही रे परिणत होई जेहेतु से गरम स्थान रे अछि आ जेहेतु पात्र खटा हमर रेफ्रिजरेटर बा हमर फ्रिज रे रही सी सी कौन हैला ना कोनोसी परिवर्तन हेबो हैला नाही कोनोसी परिवर्तन हैला नाही कोनोसी परिवर्तन हैला नहीं बुझी हला तापर देखो संभाव्य कारण कौन हेई थाई पारे तो हैला कौन पई ए सब संभाव्य कारण हैला जेपरी देखो हमर क्षीर रूप रे परिवर्तन हैला ता माने पात्र कोटा क्षीर दही रे परिणत हैला पात्र कोटा क्षीर दही हेबो नाही बा तार पूर्व पर जेंति थिला सेंति रहइबो हैला तो आमे पर्यवेक्षण पाइले पात्र कर रूप रे परिवर्तन हमर पर्यवेक्षण क्षीर बदली जाई कि दही रे पलटी गला आ पात्र खडा रेफ्रिजरेटर रखिथिले से पूर्व परि तरल होई रहिला हैला कि तो तार कारणटा कौन हेई थाई पारे
ନା ତାପମାତ୍ରାର ପ୍ରଭାବ। ଆମେ ଯୋଉ ରେଫ୍ରିଜରେଟରରେ ରଖୁଛେ, ରେଫ୍ରିଜରେଟରରେ ରଖିଲା ମାନେ କ'ଣ ହବ, ତାର କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ। ତ ସମ୍ଭାବ୍ୟ କାରଣ କ'ଣ ହେଲା ନା ତାପମାତ୍ରାର ଆମର ପ୍ରଭାବ କହିପାରିବା, ତାପମାତ୍ରାର ପ୍ରଭାବ ହେଲା କି। ଠିକ ସେହିପରି ଏଇଟା କାରଣ ହେଇପାରେ। ତାପରେ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ ଆମେ କ'ଣ ଦେଖିଲେ ନା ଆମେ ଏଇଟା ତ ଆମେ ପୂର୍ବାନୁମାନ କଲେ। ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ ଆମେ କ'ଣ ଜାଣିପାରିଲେ ନା ଏଠି ନିହାତି ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆର ବୃଦ୍ଧି ହେଇଛି ହେଲା କି, ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆର ବଂଶ ବୃଦ୍ଧି এইটা ଆମେ ପାଇଲେ ହେଲା କି, ବଂଶ ବୃଦ୍ଧି। ଯେହେତୁ ସିଏ କ'ଣ ହଉଛି ନା କ୍ଷୀରଟାକୁ ଆମେ ରେଫ୍ରିଜରେଟର ରଖୁଛେ, ତାମାନେ ସେଠିରେ ଥଣ୍ଡା ବେଶୀ ମାନେ କ'ଣ ସେଠି ଅଣୁଜୀବ ଗୁଡାକ ପ୍ରବେଶ କରିପାରିଲେ ନାହିଁ। ଫଳରେ କ'ଣ ହଉଛି ନା କ୍ଷୀରଟା ଦହିରେ ପରିଣତ ହେଲା ନାହିଁ, କ୍ଷୀରଟା ପୂର୍ବପରି ଯେମିତି ତରଳ ହୋଇ କ୍ଷୀର ହିଁ ରହିଲା। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଗରମ ସ୍ଥାନରେ ରଖିଦେଲେ, ବାହାରେ ଯେତେବେଳେ କ୍ଷୀରଟାରେ ଯେତେବେଳେ ଦହି ମିଶେଇକି ରଖିଦେଲେ, ସେଥିରେ କ'ଣ ହେଲା ନା ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆର ବଂଶ ବୃଦ୍ଧି ହେଲା। ଯେହେତୁ ସେ ବାହାରେ ଗରମ ସ୍ଥାନରେ ରହିଲା, ତାମାନେ ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆର କ'ଣ ହେଲା ବଂଶ ବୃଦ୍ଧି ହେଲା। ବଂଶ ବୃଦ୍ଧି ଯେତେବେଳେ ହେଲା, ସିଏ କ'ଣ ହଉଛି ନା ସିଏ କ୍ଷୀରଟାକୁ କ'ଣ ହଉଛି ନା ଦହିରେ ପରିଣତ ହେଲା। ବୁଝିହେଲା କି, ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ ଲାକ୍ଟୋବାସିଲସ୍ ହେଲା କି। তুমি ଜାଣିଥିବ କ୍ଷୀରରେ ଆମ ଦହିରେ କ'ଣ ଲାକ୍ଟିକ ଅମ୍ଳ ଥାଏ କି ନାହିଁ, ଲାକ୍ଟୋବାସିଲସ୍ ଅମ୍ଳ। ତ ଦେଖ ସେଗୁଡାକ ଆମେ ଆଗକୁ ପଢିବା। ତ ଜାଣିପାରିଲ ନା, ବାହାରେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ରଖିଦେଲେ କ'ଣ ହେଲା ନା ସିଏ ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆର ବଂଶ ବୃଦ୍ଧି ହେଲା। ଯେତେବେଳେ ରେଫ୍ରିଜରେଟର ରହୁଛି, ସେଠି ତାପମାତ୍ରାର ପ୍ରଭାବ ଯୋଗୁଁ ସିଏ କ'ଣ ହଉଛି ନା ସେଠି ଅଣୁଜୀବ ଗୁଡାକ ବଂଶ ବୃଦ୍ଧି କରିପାରିଲେ ନାହିଁ। ତାପରେ ଦେଖ ଏଇଟା କହିଛି, ତୁମେ ଦେଖିବ ଯେ ପାତ୍ର କରେ କିଛି ଘଣ୍ଟା ପରେ କ୍ଷୀର ଦହିରେ ପରିଣତ ହେଇଛି, ଟିକେ ଖଟା ଲାଗୁଛି। ଯଦିଓ ପାତ୍ର କରେ କ୍ଷୀର ଦହିରେ ପରିଣତ ହୋଇନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଏହା ମଧ୍ୟ ଟିକେ ଖଟା ଲାଗିପାରେ। ଏପରି କାହିଁକି ହେଲା ଜାଣିଛ କି ନା କ୍ଷୀରରେ ଅନେକ ପ୍ରକାର ବୀଜାଣୁ ଥାଏ। ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ ହେଉଛି ଲାକ୍ଟୋବାସିଲସ୍, ଯୋଉଟା ମୁଁ ଟିକେ ଆଗରୁ ଏବେ କହୁଥିଲି। ଲାକ୍ଟୋବାସିଲସ୍ ସେ କ'ଣ କଲା ନା କ୍ଷୀରଟାକୁ ଦହିରେ ପରିଣତ କଲା, ଗରମ ସ୍ଥାନରେ ଯୋଉଟା ରଖା ହେଇଥିଲା କ୍ଷୀରଟା, ବୁଝିହେଲା। ତାପରେ ଏହି ବୀଜାଣୁ କ୍ଷୀରରେ ଥିବା ଶର୍କରା ଲାକ୍ଟୋଜକୁ ସେ ଖାଦ୍ୟ ରୂପରେ ବ୍ୟବହାର କରି ନିଜର ସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି କରେ ଏବଂ ଦହି ତିଆରି ପାଇଁ କ୍ଷୀରକୁ କିଣନ କରେ। କିଣନ ସମୟରେ ଇଷ୍ଟ ପରି ଆଲକୋହଲ ଉତ୍ପାଦନ କରିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ଏହି ବୀଜାଣୁ ଲାକ୍ଟିକ ଅମ୍ଳ, ତ କ୍ଷୀରରେ ଆମର କ'ଣ ଦହିରେ କ୍ଷୀରରେ ଆମର କ'ଣ ଥାଏ ନା ଯେତେବେଳେ ସେ ଆମର ଇଷ୍ଟ ପରି ଆଲକୋହଲ ସେ କ୍ଷୀରଟାକୁ କ'ଣ କଲା ନା ଦହି ତିଆରି କରିବା ଯେଉଁ କ୍ଷୀରଟାକୁ କିଣନ କଲା, ସେହି ସମୟରେ ଇଷ୍ଟ ପରି ଯେଉଁ ଆମର ଇଷ୍ଟ ଆଲକୋହଲ ଉତ୍ପାଦନ କରିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ସେ ବୀଜାଣୁଟା କ'ଣ କଲା ନା ଲାକ୍ଟିକ ଅମ୍ଳ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଦେଲା। ତେଣୁ ଆମର ଦହିରେ କ'ଣ ଥାଏ ନା ଲାକ୍ଟିକ ଅମ୍ଳ। ସେ ଲାକ୍ଟିକ ଅମ୍ଳ ଥିବା ଯୋଗୁଁ ଆମକୁ ଦହିଟା କ'ଣ ଲାଗେ ନା ଖଟା ଲାଗେ। ତ ଦେଖ ଏଟା ଝୁଡଙ୍ଗ ଗଛର ଚେରର ଗଣ୍ଠିରେ ଥିବା ରାଇଜୋବିୟମ। ଏ ରାଇଜୋବିୟମ ଗୁଡାକ ଦେଖ ଅଛି, ଏଟା ହେଉଛି ଝୁଡଙ୍ଗ ଗଛ ହେଲା କି। ତ ଜାଣିପାରିଲ ନା ଲାକ୍ଟିକ ଅମ୍ଳ ଥିବା ଯୋଗୁଁ ଆମକୁ ଦହିଟା କ'ଣ ଲାଗେ ନା ଖଟା ଲାଗେ। ସେ କେମିତି ସେଟା କଲା ଜାଣିପାରିଲ ନା ବୀଜାଣୁଟା ନା ସିଏ କ'ଣ କଲା ନା କ୍ଷୀରରେ ଥିବା ଯୋଉ ଶର୍କରାଟା ହେଲା କି, ତ ଯୋଉ କୋଉ ବୀଜାଣୁଟା ଥିଲା ନା ଲାକ୍ଟୋବାସିଲସ୍ ବୀଜାଣୁ ଥିଲା। ସିଏ କ'ଣ କଲା ନା କ୍ଷୀରରେ ଥିବା ସେ ଯୋଉ ଶର୍କରା ବା ଲାକ୍ଟୋଜକୁ ସେ ଖାଦ୍ୟ ରୂପରେ ବ୍ୟବହାର କରିଦେଲା, ନିଜେ ଖାଇଦେଲା ଏବଂ ତାର ସଂଖ୍ୟାଟାକୁ ମାନେ ବଢେଇ ଦେଲା ହେଲା କି। ସେ ମାନେ ବୀଜାଣୁ ଗୁଡାକ ବଢି ଚାଲିଲେ। ତାପରେ କ'ଣ କଲେ ନା ସେ ଦହି ତିଆରି କରିବାରେ କ୍ଷୀରକୁ ସେ କିଣନ କଲା, ଏবার ନିଜର ସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି କଲା ଏବଂ ଦହି ତିଆରି କରିବାରେ ନିଜ କ୍ଷୀରକୁ କିଣନ କଲା। କିଣନ ସମୟରେ ଇଷ୍ଟ ପରି ଆଲକୋହଲ ଉତ୍ପାଦନ କରିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ସେ ଜୀବାଣୁଟା କ'ଣ କଲା ନା ଲାକ୍ଟିକ ଅମ୍ଳ ନିର୍ଗତ କଲା, ଯାହା କ'ଣ କଲା ନା ଦହିକୁ ଖଟା କଲା। ଏହି ବୀଜାଣୁ ଉଷ୍ଣ ଅବସ୍ଥାରେ ଭଲ ଭାବରେ ବଢିଥାଏ, ସେଥିପାଇଁ ପାତ୍ର କରେ ଦହି ତିଆରି ହୁଏ, କିନ୍ତୁ ପାତ୍ର ଘରେ ହେଲା ନାହିଁ କି ମାନେ ସେ ରେଫ୍ରିଜରେଟର ବା ଆମର ଫ୍ରିଜରେ ଥିଲା। ତ ଆଦି ପ୍ରାଣୀ କବକ ବୀଜାଣୁ ଶୈବାଳ ଇତ୍ୟାଦି ବର୍ଗରେ ଆମେ ଅଣୁଜୀବମାନଙ୍କୁ ବର୍ଗୀକୃତ କରିପାରିବା। ରାଇଜୋବିୟମ ହେଲା କି ପରି କେତେକ ବୀଜାଣୁରେ ଦେଖାଯାଉଥିବା ପରି ଚେରରେ ଗଣ୍ଠି ତିଆରି କରି ସେଥିରେ ବାସ କରନ୍ତି। ତ ଏଇ ରାଇଜୋବିୟମ ପରି କେତେକ ଜୀବାଣୁ କ'ଣ କରନ୍ତି ନା ଆମର ଚେରରେ କ'ଣ କରନ୍ତି ନା ଗଣ୍ଠି ତିଆରି କରି ସେଥିରେ ରହନ୍ତି। ତ ସେହି ଗଣ୍ଠିକୁ ଆମେ କ'ଣ କରୁଛେ, ଏ ଦେଖ ଏଇ ଗଣ୍ଠି ଗୁଡାକ କରୁଛନ୍ତି କି ନାହିଁ, ତ ସେଇ ଗଣ୍ଠିକୁ ନୋଡୁଲ ବୋଲି କହୁଛେ ହେଲା କି। ଯେପରିକି ଶିମ୍ବ, ମଟର ଏବଂ ମସୁର ହେଲା କି ଭଳି ଡାଳି ଜାତୀୟ ଉଦ୍ଭିଦ ମୂଳରେ ଏହିପରି ନୋଡୁଲରେ ରାଇଜୋବିୟମ ବୀଜାଣୁ ଥାଏ। ଏହି ବୀଜାଣୁ ବାୟୁମଣ୍ଡଳୀୟ ଯବକ୍ଷାରଜାନକୁ ଉଦ୍ଭିଦ ଉପଯୋଗୀ କରିଥାଏ। ତ ସେଇ ବୀଜାଣୁଟା କ'ଣ କରେ ନା ଏଇ ବାୟୁମଣ୍ଡଳୀୟ ଯବକ୍ଷାରଜାନଟା ଅଛି ତାକୁ ଉଦ୍ଭିଦ ଉପଯୋଗୀ କରାଇଥାଏ। ରାସାୟନିକ ସାର, ତ ଆମେ କ'ଣ କରୁଛେ ଡାଲି ଜାତୀୟ ଖାଦ୍ୟରୁ ଆମେ କ'ଣ ରାଇଜୋବିୟମ ଡାଲି ଜାତୀୟ ଗଛ ଗୁଡାକରେ ମଧ୍ୟ ସେ କ'ଣ ଥାଏ ଆମର ରାଇଜୋବିୟମଟା ସେ ଗଣ୍ଠି ଆକାର ତାଙ୍କର ଥାଏ। ତ ସିଏ କ'ଣ କରେ ନା ଯବକ୍ଷାରଜାନ ବାୟୁମଣ୍ଡଳୀୟ ଯବକ୍ଷାରଜାନକୁ ଉଦ୍ଭିଦ ଉପଯୋଗୀ କରାଇଥାଏ। ତ ଦେଖ ରାସାୟନିକ ସାର ପ୍ରୟୋଗ ବିନା ଏହି ଉଦ୍ଭିଦ ଗୁଡ଼ିକୁ ଭଲ ଭାବେ ବୃଦ୍ଧି କରାଇବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ। ସେଥିପାଇଁ ଚାଷୀମାନେ ପର୍ଯ୍ୟାୟ କ୍ରମରେ ଅନ୍ୟ ଫସଲ ପରେ ଦେଖ ଯାହା ଧାନ ପରେ ମୁଗ ବା ବିରି ପରି ଡାଲି ଜାତୀୟ ଫସଲ ଚାଷ କରନ୍ତି ହେଲା କି। ଏହା ପ୍ରାକୃତିକ ଭାବରେ ମାଟିରେ ଯବକ୍ଷାରଜାନଟାକୁ ବୃଦ୍ଧି କରେ। କି ପାଇଁ ନା ସେ ଡାଲି ଜାତୀୟ
ଗଛ ଗୁଡ଼ାକରେ ତାଙ୍କର ଚେରରେ କ'ଣ ହେଉଥାଏ, ଗୋଟେ ଗଣ୍ଠି ଟାଇପ୍ର ଥାଏ। ସେ ଗଣ୍ଠିଟାକୁ ଆମେ ନୁଡୁଲ ବୋଲି କହୁଛେ। ସେ ଗଣ୍ଠିରେ କ'ଣ କରୁଛି ନା ରାଇଜୋବିୟମ ପରି କେତେକ ବୀଜାଣୁ ଗୁଡ଼ାକ ଥାନ୍ତି। ସେଇ ବୀଜାଣୁ ଗୁଡ଼ାକ କ'ଣ କରନ୍ତି ନା ବାୟୁମଣ୍ଡଳରେ ଯେଉଁ ଯବକ୍ଷାରଜାନଟାକୁ ଅଛି ସେଇଟାକୁ ସେମାନେ ଉଦ୍ଭିଦ ଉପଯୋଗୀ କରାଇଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ଆମେ ବିଲରେ କ'ଣ କରୁଛେ ନା ସେ ଯେଉଁ ଆମ ମାଟିରେ ଆମର କ'ଣ ରହିଲା ନା ଯବକ୍ଷାରଜାନ ରହିଗଲା। ତ ଆମେ ବିନା ରାସାୟନିକ ପ୍ରୟୋଗ କରି ମଧ୍ୟ ସେ ଉଦ୍ଭିଦ ଗୁଡ଼ାକ କ'ଣ କରନ୍ତି ଭଲ ଆମର ମାଟିରେ ଥିବା ରାଇଜୋବିୟମକୁ ସେମାନେ ପାଆନ୍ତି। ରାଇଜୋବିୟମଟା କ'ଣ ଆମର ଯବକ୍ଷାରଜାନ ଗୁଡ଼ାକ ସେମାନେ ବାୟୁମଣ୍ଡଳରୁ ଆଣିକିରି ସେ ଉଦ୍ଭିଦ ଉପଯୋଗୀ କରିଥାନ୍ତି ଏବଂ ସେଇ ଉଦ୍ଭିଦ ଗୁଡ଼ାକ କ'ଣ କରନ୍ତି ଭଲ ଭାବରେ ବୃଦ୍ଧି ମାନେ ବଢ଼ିଥାନ୍ତି। ତ ସେଇଟାକୁ ନେଇକି ଚାଷୀମାନେ କ'ଣ କରନ୍ତି ଧାନ ପରେ ଆମର କ'ଣ କରନ୍ତି ବହୁତ ଚାଷୀ ମୁଗ ବିରି ସେଇ ବିଲ ଗୁଡ଼ାକରେ ଦେଇଥାନ୍ତି। ଫଳରେ କ'ଣ ହେଉଛି ନା ମାଟିଟାରେ କ'ଣ ହେଉଛି ନା ଯବକ୍ଷାରଜାନଟା ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଯାହା ଫସଲ କରିବ ସେ ମାଟିଟାକୁ କ'ଣ କରିଥାଏ ନା ଉପଯୋଗୀ କରାଇଥାଏ। ତ ଦେଖ 2.4.3 ଅଛି ବିସ୍ମୟକର ସୂକ୍ଷ୍ମ ଶୈବାଳ ଜଳରେ ଥିବା କ୍ଷୁଦ୍ର ସହାୟକ। ତ ଦେଖ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଶୈବାଳ ହେଉଛି ଉଦ୍ଭିଦ ପରି ଅଣୁଜୀବ ଯେଉଁମାନେ ପାଣି ମାଟି ବାୟୁ ଏବଂ ଗଛରେ ମଧ୍ୟ ରହନ୍ତି। ସେମାନେ ସୂର୍ଯ୍ୟକିରଣ ବ୍ୟବହାର କରି ନିଜର ଖାଦ୍ୟ ନିଜେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରନ୍ତି। ତ ଦେଖ ବହୁତ ବୀଜାଣୁ ଅଛନ୍ତି ହେଲା କି ସେମାନେ କ'ଣ କରନ୍ତି ବା ଅଣୁଜୀବ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ କ'ଣ କରନ୍ତି ନା ଆମର ହେଲା ପାଣି ମାଟି ବାୟୁ ଏବଂ ଗଛରେ ଥାନ୍ତି। ସେମାନେ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ଯେଉଁ କିରଣଟା ବ୍ୟବହାର କରି ନିଜର ଖାଦ୍ୟ ନିଜେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥାନ୍ତି। ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟା ସମୟରେ ସେମାନେ ଅମ୍ଳଜାନ ନିର୍ଗତ କରନ୍ତି ଏବଂ ପୃଥିବୀର ଅମ୍ଳଜାନର ଅଧାରୁ ଅଧିକ ଉତ୍ପାଦନ କରନ୍ତି। ସୂକ୍ଷ୍ମ ଶୈବାଳ ଗୁଡ଼ିକ ପଶୁହତରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥିବାରୁ ଅନେକ ଜଳଚର ପ୍ରାଣୀଙ୍କ ପାଇଁ ଖାଦ୍ୟ ଉତ୍ସ ଭାବରେ ମଧ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି। ଏପରିକି ସ୍ପିରୁଲୁନା ହେଲା କି କ୍ଲୋରଲା ହେଲା ଏବଂ ଡାଏଟମ୍ ପରି ସୂକ୍ଷ୍ମ ଶୈବାଳ ଗୁଡ଼ିକ ମଣିଷ ଦ୍ୱାରା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟପ୍ରଦ ପୂରକ ଖାଦ୍ୟ ତଥା ଔଷଧ ଭାବରେ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ। ସୂକ୍ଷ୍ମ ଶୈବାଳ ପାଣିକୁ ସଫା ରଖିବାରେ ମଧ୍ୟ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ସହ ଜୈବ ଇନ୍ଧନ କରିଥାଏ। ତ ଦେଖ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଶୈବାଳ ଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ କରନ୍ତି ନା ପାଣିକୁ ସେମାନେ ସଫା ମଧ୍ୟ ରଖିଥାନ୍ତି ହେଲା କି ତା ସହିତ ଜୈବ ଇନ୍ଧନ ମଧ୍ୟ ତିଆରି କରିଥାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରଦୂଷଣ ଜଳବାୟୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଏବଂ ବାସସ୍ଥାନ ନଷ୍ଟ ହେବା ଦ୍ୱାରା ସୂକ୍ଷ୍ମ ଶୈବାଳର ବିବିଧତା ଏବଂ ପ୍ରାଚୁର୍ଯ୍ୟ ବିପଦରେ ପଡ଼ିଛି। ପରିବେଶକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା ଏବଂ ପୃଥିବୀରେ ଅମ୍ଳଜାନ ସନ୍ତୁଳନ ବଜାଇ ରଖିବା ପାଇଁ ଏହି କ୍ଷୁଦ୍ର ଜୀବମାନଙ୍କୁ ସଂରକ୍ଷଣ କରିବା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ତ ଦେଖ ସ୍ପିରୁଲୁନା ହେଲା କି ତ ଦେଖ ଏଟା ହେଉଛି କ'ଣ ନା ସ୍ପିରୁଲୁନା କ'ଣ ନା ସ୍ପିରୁଲୁନା ହେଉଛି କ'ଣ ନା ଏକ ପ୍ରକାର ନୀଳ ସବୁଜ ଶୈବାଳ ଯାହାକୁ ସୁପର ଫୁଡ୍ ଭାବରେ ମଧ୍ୟ ବିବେଚନା କରାଯାଏ। ଏହା ଆମ ଶରୀର ପାଇଁ ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ। ମାନେ ସ୍ପିରୁଲୁନାଟା କହୁଛି ଗୋଟେ ନୀଳ ସବୁଜ ଶୈବାଳ ତାକୁ ଆମେ ସୁପର ଫୁଡ୍ ଖାଦ୍ୟ ଭାବେ ମଧ୍ୟ ବିବେଚନା କରୁଛେ। ସେ କ'ଣ କରୁଛି ନା ଏଇ ସ୍ପିରୁଲୁନାଟା ସୁପର ଫୁଡ୍ ଏଇଥିପାଇଁ କହୁଛେ ନା ସିଏ ଆମ ଶରୀର ପାଇଁ ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ ଭିଟାମିନ୍ B12 ଏକ ଉତ୍ତମ ଖାଦ୍ୟ ଉତ୍ସ। ତାମାନେ ସ୍ପିରୁଲୁନାରୁ ଆମେ ପାଉଛେ କ'ଣ ନା ଭିଟାମିନ୍ B12। ତ ସ୍ପିରୁଲୁନାରେ ତାର ଶରୀର ଓଜନର 60% ଅଧିକ ପ୍ରୋଟିନ୍ ଏବଂ ସାମାନ୍ୟ ପରିମାଣରେ ଚର୍ବି ଏବଂ ଶର୍କରା ରହିଥାଏ। ତ ଦେଖ ଆଜିକାଲି ସ୍ପିରୁଲୁନା ଚାଷ ଏକ ସମ୍ଭାବ୍ୟ ଜୀବିକାର ଅର୍ଜନର ସୁଯୋଗ ପାଲଟିଛି। ତୁମେ ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ଗୁଡ଼ିକୁ ଅନୁସରଣ କରି ସହଜରେ ସ୍ପିରୁଲୁନା ଚାଷ କରିପାରିବ। ତ କେମିତି କରିବ ନା ସିଧାସଳଖ ସୂର୍ଯ୍ୟକିରଣ ପଡ଼ୁନଥିବା ଏକ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ସ୍ଥାନରେ ଗୋଟିଏ ସ୍ୱଚ୍ଛ କାଚ ଟାଙ୍କି ରଖ। ଟାଙ୍କିକୁ ଛାୟା ଜାଲରେ ଢାଙ୍କି ଦିଅ କିମ୍ବା ଅଳ୍ପ ତାପ ପାଉଥିବା ଛାଇ ଜାଗାରେ ରଖ। ଟାଙ୍କିକୁ ପାଖରି ଜଳରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ କର। ପୋଖରୀ ଜଳରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ କର। ଏହି ଜଳରେ ପୋଖରୀରୁ ସଂଗୃହୀତ ଜୀବନ୍ତ ସ୍ପିରୁଲୁନା ହେଲା କି ଯୋଉଟା ଆମର କ'ଣ ସ୍ପିରୁଲୁନାଟା କ'ଣ ଟିକେ ଆଗରୁ କହିଲି ନା ସେ ଗୋଟେ ନୀଳ ସବୁଜ ଶୈବାଳ ହେଲା କି ତ ସେ ପୋଖରୀରୁ ଆଣିକିରି ସେ ଜୀବନ୍ତ ସ୍ପିରୁଲୁନାକୁ ଜଳରେ ପୋଖରୀରୁ ସଂଗୃହୀତ ଜୀବନ୍ତ ସ୍ପିରୁଲୁନା ରଖ। କୋଉଠି ଏଇ କାଚ ଟାଙ୍କିରେ ହେଲା କି ତ ସେଟା ହେଉଛି ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ସ୍ଥାନରେ ରଖିବ ଏବଂ ସେଠି କ'ଣ ହେଉଛି ନା ସୂର୍ଯ୍ୟକିରଣ ଯେମିତି ପଡୁନଥିବ ହେଲା କି ଆଣିକି ରଖ ପୋଖରୀରୁ ଜୀବନ୍ତ ସ୍ପିରୁଲୁନା। ତାପରେ ଦେଖ କ'ଣ କରିଛି ନା ସପ୍ତାହରେ 2 ଥର ବଢୁଥିବା ସ୍ପିରୁଲୁନାକୁ ଘାଣ୍ଟି ଦିଅ। 3-6 ସପ୍ତାହ ପରେ ଏକ ସୂକ୍ଷ୍ମ କପଡ଼ା ମାଧ୍ୟମରେ ଛାଣି ତୁମେ ସ୍ପିରୁଲୁନା ଅମଳ କରିପାରିବ। ତ ଖାଦ୍ୟ ସୁରକ୍ଷା ଏବଂ ଜୀବିକା ଅର୍ଜନ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା ପାଇଁ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଶୈବାଳ ଉତ୍ପାଦନ ସଂରକ୍ଷଣ ଏକ ଭଲ ଅଭ୍ୟାସ। ଖାଦ୍ୟ ସୁରକ୍ଷା ଏବଂ ଜୀବିକା ଅର୍ଜନ ମାନେ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା ପାଇଁ ଆମକୁ କ'ଣ କହୁଛି ନା ସୂକ୍ଷ୍ମ ଶୈବାଳ ଉତ୍ପାଦନ ସଂରକ୍ଷଣ ଗୋଟେ ଭଲ ଅଭ୍ୟାସ। ତ ଦେଖ 2.5 ଅଛି କୋଷକୁ ଜୀବନର ମୌଳିକ ଏକକ ବୋଲି କାହିଁକି ବିବେଚନା କରାଯାଏ। ଏଟା ପରୀକ୍ଷାରେ ଆସେ ହେଲା କି କୋଷକୁ ଜୀବନର ମୌଳିକ ଏକକ ବୋଲି କାହିଁକି ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଥିବା କାହିଁକି କୁହାଯାଇଥାଏ। ତ ଦେଖ ଏଠି କ'ଣ ଅଛି
ନା ଏଇଟା ହେଉଛି କୋଷକୁ ଜୀବନର ମୌଳିକ ଏକକ ବୋଲି କାହିଁକି ବିବେଚନା କରାଯାଏ। ତ ଦେଖ ସମସ୍ତ ଜୀବଙ୍କ ଶରୀର କୋଷ ନାମକ କ୍ଷୁଦ୍ର ଏକକରେ ଗଠିତ। କୋଷରେ ଥିବା ବିଭିନ୍ନ ଉପାଦାନ ଜୀବକୁ ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ। ସବୁ ଜୀବଙ୍କ ଶରୀର କୋଷ କଣ ହେଉଛି ନା କ୍ଷୁଦ୍ର ଏକକରେ ଗଠିତ ଏବଂ କୋଷରେ ଯେଉଁ ବିଭିନ୍ନ ଉପାଦାନ ଗୁଡାକ ରହିଛି ଜୀବ ଗୁଡାକ ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ। ସମସ୍ତ ଉଦ୍ଭିଦ ଏବଂ ପ୍ରାଣୀଙ୍କ ଶରୀର ଅନେକ କୋଷରେ ଗଠିତ। ତେଣୁ ଆମର ଉଦ୍ଭିଦ ଆସିଛି ଏଗୁଡାକ କଣ ଅନେକ କୋଷରେ ମଧ୍ୟ ଗଠିତ, ଏକ କୋଷରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାଣୀଙ୍କ ଶରୀର ଗୁଡା ଉଦ୍ଭିଦ ଶରୀର କଣ ଅନେକ କୋଷରେ ଗଠିତ। ଏକକୋଷୀ ଗୁଡାକ ତ କହିଥିଲି ଏମିବା କିଛି ବୀଜାଣୁ ଏଗୁଡାକ ସବୁ ହଉଛି ଏକକୋଷୀ ହେଲା କି। ଆଉ ସବୁ ବହୁକୋଷୀ। ଉଦ୍ଭିଦ ପ୍ରାଣୀଙ୍କ ଅନେକ କୋଷରେ ଗଠିତ ତେଣୁ ସେମାନଙ୍କୁ ବହୁକୋଷୀ ଜୀବ କୁହାଯାଏ। ବହୁକୋଷୀ ଜୀବମାନଙ୍କର କୋଷ ଗୁଡିକ ପୃଥକ ଭାବରେ ବିଶେଷ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି କିନ୍ତୁ ବଞ୍ଚିବାର ସମ୍ଭାବନା ବୃଦ୍ଧି କରିବା ପାଇଁ ପରସ୍ପର ସହିତ ମଧ୍ୟ ସହଯୋଗ କରନ୍ତି। ତ କିଛି ଅଣୁଜୀବ ଯେପରିକି ବୀଜାଣୁ ଏବଂ ପ୍ରୋଟୋଜୋଆ କେବଳ ଗୋଟିଏ କୋଷରେ କହିଲି ଗୋଟେ କୋଷରେ କୋଉଗୁଡା ଗଠିତ ନା କିଛି ବୀଜାଣୁ ଅଛନ୍ତି ଯେମିତି ପ୍ରୋଟୋଜୋଆ ଅଛି ଏମିବା ଅଛି ଏଗୁଡା ଗୋଟିଏ କୋଷରେ ଗଠିତ ଏହାକୁ ଏକକୋଷୀ ଜୀବ କୁହାଯାଏ। ସେମାନେ ଗୋଟିଏ କୋଷରେ ସେମାନଙ୍କର ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି। ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଅଣୁଜୀବ ଯେପରିକି ଶୈବାଳ ଏବଂ କବକ ଗୋଟିଏ କିମ୍ବା ଅଧିକ କୋଷରେ ଗଠିତ। ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ଇଷ୍ଟ ଏକକୋଷୀ କବକ ହେଇଥିଲା ବେଳେ ଫିମ୍ପିଟା ହେଉଛି ବହୁକୋଷୀ କବକ। ତେଣୁ ଆଉ ଗୋଟେ ମନେ ରଖ ଇଷ୍ଟ ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ଏକକୋଷୀ କବକ ହେଲା କି। ତ କବକ ଭିତରେ ଯିବା କବକ ହେଲା କି ଏକକୋଷୀ ଗୋଟେ ଅଛି ଆମେ ଯଦି ଏକକୋଷୀ ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ବହୁକୋଷୀ ଯଦି ଆମେ ନେବା ବହୁକୋଷୀ। ତ ଏକକୋଷୀ କବକ କିଏ ନା ଏକକୋଷୀ କବକ ହେଉଛି ଆମର ଇଷ୍ଟ। ଠିକ ସେହିପରି ବହୁକୋଷୀ କିଏ ନା ବହୁକୋଷୀ ହେଉଛି ଫିମ୍ପି ହେଲା କି। ତ ଏକକୋଷୀ କବକ ବହୁକୋଷୀ କବକ। ତ ଦେଖ ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟର ଅଞ୍ଚଳ ଦେଖାଉଥିବା ଏକ ବୀଜାଣୁ କୋଷ ହେଲା କି ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟର। ତ ଦେଖ ଏଇଠି ଆମର ଅଛି ପ୍ରାଣୀ ଏବଂ ଉଦ୍ଭିଦ କୋଷ ପରି ଅଣୁଜୀବଙ୍କ କୋଷ ଗୁଡିକ ମଧ୍ୟ କୋଷ ଝିଲ୍ଲି ଦ୍ୱାରା ଆବୃତ ହୋଇଥାଏ। ଦେଖ ପ୍ରାଣୀ ଏବଂ ଉଦ୍ଭିଦ କୋଷ ପରି ଅଣୁଜୀବଙ୍କର କୋଷ ଗୁଡିକ ମଧ୍ୟ କଣ ନା କୋଷ ଝିଲ୍ଲି ଦ୍ୱାରା ଆବୃତ ହୋଇଥାଏ। କବକ କୋଷ ଗୁଡିକର ଅତିରିକ୍ତ ଭାବରେ ଏକ କୋଷ ଭିତ୍ତି ଥାଏ। ତେଣୁ କବକ କୋଷ ଗୁଡିକର କଣ ନା ଗୋଟେ ଏକ୍ସଟ୍ରା କଣ ଥାଏ ନା ଗୋଟେ କୋଷ ଭିତ୍ତି ଥାଏ କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କର କ୍ଲୋରୋପ୍ଲାଷ୍ଟ ନଥାଏ। ତେଣୁ ସେମାନେ ଆଲୋକ ସଂଶ୍ଳେଷଣ ମାଧ୍ୟମରେ ନିଜର ଖାଦ୍ୟ ସେମାନେ ନିଜେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ବିକେ ଆମର ଯୋଉ ଅଣୁଜୀବ ଗୁଡାକ ପ୍ରାଣୀ ଉଦ୍ଭିଦ ଅଣୁଜୀବ କୋଷ ଗୁଡିକ ମାନେ କୋଷ ଝିଲ୍ଲି ଦ୍ୱାରା ଆବୃତ କିନ୍ତୁ କବକ ମାନଙ୍କର କୋଷ ଗୁଡିକର କଣ ହଉଛି ନା କୋଷ ଭିତ୍ତି ଥାଏ କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କର କ୍ଲୋରୋପ୍ଲାଷ୍ଟ ନାହିଁ। ତେଣୁ କବକ ମାନେ କଣ କରନ୍ତି ନା ଆଲୋକ ସଂଶ୍ଳେଷଣ ମାଧ୍ୟମରେ ନିଜର ଖାଦ୍ୟ ସେମାନେ ନିଜେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ତ ମନେ ରଖିପାରିଲ କି ନାହିଁ। ତ କବକଟା କଣ କରେ ନା ନିଜ ଖାଦ୍ୟ ନିଜେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। କି ପାଇଁ କରିପାରନ୍ତି ନାହିଁ ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ କ୍ଲୋରୋପ୍ଲାଷ୍ଟ ନଥାଏ। ଫଳରେ ସେମାନେ କଣ କରନ୍ତି ନା ଆଲୋକ ସଂଶ୍ଳେଷଣ ମାଧ୍ୟମରେ ସେମାନେ ନିଜର ଖାଦ୍ୟ ନିଜେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ କବକର ହେଲା କି ମନେ ରଖିଥିବ କବକର ଗୋଟେ ଏକ୍ସଟ୍ରା କଣ ଥାଏ ନା କୋଷ ଭିତ୍ତି ଥାଏ। ତ ଦେଖ ବୀଜାଣୁର ସୁଗଠିତ ନ୍ୟଷ୍ଟି ଏବଂ ନଷ୍ଟ ଝିଲ୍ଲି ନଥାଏ। ବୀଜାଣୁର କଣ ଥାଏ ନା ସୁଗଠିତ ନ୍ୟଷ୍ଟି କିମ୍ବା ନେଷ୍ଟି ଝିଲ୍ଲି ନଥାଏ ବରଂ ସେମାନଙ୍କର ଏକ ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟର ଥାଏ। ଏହାର ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ସେମାନଙ୍କୁ ଇଷ୍ଟ ଆଦି ପ୍ରାଣୀ ଶୈବାଳ କବକ ଉଦ୍ଭିଦ ଏବଂ ପ୍ରାଣୀଙ୍କ ଶରୀର ଠାରୁ ପ୍ରାଣୀଙ୍କ କୋଷ ଠାରୁ ସେମାନେ ପୃଥକ କରିଥାଏ। ଆମେ ଏହି ବିଷୟରେ କେବଳ କିଛି ମୌଳିକ କୋଷ ଗଠନ ଜାଣିଲୁ। କୋଷର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଉପାଦାନ ଗୁଡିକ ବିଷୟରେ ତୁମେ ଉଚ୍ଚ ଶ୍ରେଣୀରେ ଜାଣିବ। ତ ଦେଖ ଉପକୋଷୀୟ ଉପାଦାନ ଗୁଡିକୁ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ କରିବା ପାଇଁ ଆମକୁ ଉଚ୍ଚ ବର୍ଦ୍ଧନ କ୍ଷମା ଥିବା ମାଇକ୍ରୋସ୍କୋପ ଆବଶ୍ୟକ। ଏକ ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ ଅଣୁବୀକ୍ଷଣ ଯନ୍ତ୍ର କୋଷକୁ ପ୍ରାୟ କେତେ ଅଛି 1 2 3 4 5 6 7 ତା ମାନେ କେତେ ହେଲା 10 ଲକ୍ଷ ହେଲା କି। ତ କେତେ ଆସିଛି ଏଟା ଆମର କେତେ ଥିଲା 1 10 100 1000 ଲକ୍ଷ 10 ଲକ୍ଷ ହେଲା କି 10 ଲକ୍ଷ ଗୁଣ ବୃଦ୍ଧି କରିଥାଏ। ଏହା ଦ୍ୱାରା ଆମ କୋଷରେ ଅନେକ ସୂକ୍ଷ୍ମ ସଂରଚନା ଦେଖିପାରିବା। ତ ଦେଖ ଏଇଠି କହିଛି ଏବେ ସୁଦ୍ଧା ତୁମେ ନିଶ୍ଚୟ ବୁଝିପାରୁଥିବ ଯେ ସମସ୍ତ ଜୀବ ଅଣୁଜୀବ ଗୋଟିଏ କିମ୍ବା ଅଧିକ କୋଷ ଦ୍ୱାରା ଗଠିତ। ସେମାନଙ୍କ କୋଷର ଆକାର ଏବଂ ଆକୃତି ଗଠନରେ ଭିନ୍ନ। ଉଦ୍ଭିଦ ଏବଂ ପ୍ରାଣୀ କୋଷ ମଧ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ କିଛି ପାର୍ଥକ୍ୟ ଅଛି। ଏହି ପାର୍ଥକ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ ବୁଝିବା ଦ୍ୱାରା ଜୀବ ଗୁଡ଼ିକ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି ତାହା ଆମେ ଜାଣିବା। ତ ଏହି ଅଧ୍ୟାୟରେ ଆମେ ଉପକାରୀ ଅଣୁଜୀବ ବିଷୟରେ ଜାଣିଲୁ। ତଥାପି କିଛି ଅଣୁଜୀବ ଅଛନ୍ତି ଯାହା ମଣିଷ ସମେତ ଉଦ୍ଭିଦ ଏବଂ ପ୍ରାଣୀଙ୍କ ଠାରେ ରୋଗ ମଧ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି କରନ୍ତି କିଛି ଅଣୁଜୀବ। ଆମେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଅଣୁଜୀବମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ହେଉଥିବା କିଛି ରୋଗ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। ତ ଦେଖ ମୁଖ୍ୟ ବିନ୍ଦୁ କଣ ନା ଅଣୁଜୀବ ଗୁଡିକ ଅତି କ୍ଷୁଦ୍ର ଆକାର ଜୀବ। ଅଣୁବୀକ୍ଷଣ ଯନ୍ତ୍ର ବିନା ଆଖିକୁ ଦୃଶ୍ୟମାନ ହୁଅନ୍ତିନି ଜାଣିଲେ। ସେମାନେ ସବୁ ପରିବେଶରେ ଏବଂ ଉଦ୍ଭିଦ ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କ ଶରୀର ମଧ୍ୟ ରହିପାରନ୍ତି। ଅଣୁଜୀବ ଏକକୋଷୀ କିମ୍ବା ବହୁକୋଷ ହୋଇଥାନ୍ତି। ବୀଜାଣୁ ଏବଂ ପ୍ରୋଟୋଜୋଆ ହେଲା କି। ତାପରେ ଏକକୋଷୀ କବକ ଉଭୟ ଏକକୋଷୀ ଓ ବହୁକୋଷୀ ହୋଇପାରେ। ଉଦ୍ଭିଦ ଏବଂ ପ୍ରାଣୀ ବହୁକୋଷୀ। କୋଷ ହେଉଛି ଜୀବନର ମୌଳିକ ଏକକ। ସମସ୍ତ ଜୀବଙ୍କ ଶରୀର କୋଷ ଦ୍ୱାରା ଗଠିତ।
କୋଷରେ ଥିବା ବିଭିନ୍ନ ଉପାଦାନ ଜୀବଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ଏବଂ ବଞ୍ଚିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ। ଏକ ସାଧାରଣ କୋଷ କୋଷ ଝିଲ୍ଲି ଦ୍ୱାରା ଆବୃତ ଏବଂ ସାଇଟୋପ୍ଲାଜମରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଥାଏ। ଏଥିରେ ଏକ ନ୍ୟଷ୍ଟି ଥାଏ। ଉଦ୍ଭିଦ କବକ ବୀଜାଣୁ କୋଷର କୋଷ ଝିଲ୍ଲି ଚାରିପାଖରେ ଏକ ଅତିରିକ୍ତ ଆବରଣ କରିଥାଏ, ତାହାକୁ ଆମେ କୋଷ ଭିତ୍ତି କହୁଛେ। ବୀଜାଣୁରେ ଏକ ସୁଗଠିତ ନ୍ୟଷ୍ଟି ନଥାଏ। ତାପରେ କହିଛି କୋଷ ଗୁଡ଼ିକର ଆକୃତି ଏବଂ ଆକାର ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ। ସେମାନଙ୍କର ଆକୃତି ସେମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସମ୍ପାଦିତ କାର୍ଯ୍ୟ ସହିତ ଜଡ଼ିତ। ବୀଜାଣୁ କବକ ଏବଂ ଆଦି ପ୍ରାଣୀ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଅଣୁଜୀବ। ଭୂତାଣୁ ମଧ୍ୟ ଆକାରରେ ଛୋଟ କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟ ଅଣୁଜୀବଙ୍କ ଠାରୁ ଭିନ୍ନ ହେଲେ କାରଣ ସେମାନେ କେବଳ ପୋଷକ ଜୀବ ଶରୀରରେ ପ୍ରଜନନ କରିଥାନ୍ତି। ତ ଦେଖ କହିଛି କ'ଣ ନା ଅଣୁଜୀବ ଆମ ପାଇଁ ଉପକାରୀ କିମ୍ବା ଅପକାରୀ ହୋଇପାରେ। କିଛି ଅଣୁଜୀବ ଉଦ୍ଭିଦ ଏବଂ ପ୍ରାଣୀଜାତ ଆବର୍ଜନାକୁ ସରଳ ପଦାର୍ଥରେ ବିଘଟିତ କରନ୍ତି ଏବଂ ପରିବେଶକୁ ପରିଷ୍କାର ରଖନ୍ତି। କିଛି ଅଣୁଜୀବ ଶିମ୍ବ, ମଟର ଏବଂ ମସୁର ପରି ଡାଲି ଜାତୀୟ ଉଦ୍ଭିଦ ଅଣୁରେ ଥିବା ଗଣ୍ଠିରେ ବାସ କରନ୍ତି। ସେମାନେ ବାୟୁରୁ ଯବକ୍ଷାରଜାନ ବିବର୍ଦ୍ଧନ କରନ୍ତି ଏବଂ ମାଟିର ଉର୍ବରତାକୁ ବୃଦ୍ଧି କରନ୍ତି ଯବକ୍ଷାରଜାନ ବିବର୍ଦ୍ଧନ କରି। ଏବଂ ସେ ଚେରରେ କ'ଣ କରନ୍ତି ନା ଗୋଟେ ଗଣ୍ଠିଲି ଆକାର ଟାଇପ୍ର ଥାନ୍ତି। ସେମାନେ ଡାଲି ଜାତୀୟ ଶିମ୍ବ, ମଟର, ମସୁର ଡାଲି ଜାତୀୟ ପରି ଖାଦ୍ୟ ଏବଂ ସେମାନେ କ'ଣ କରନ୍ତି ନା ଆମର ବାୟୁମଣ୍ଡଳରୁ ଯବକ୍ଷାରଜାନଟାକୁ ଆଣିକିରି ସେମାନେ ଯବକ୍ଷାରଜାନ ବିବର୍ଦ୍ଧନ କରିକିରି ମାଟିରେ ଦେଇକିରି ମାଟିର ଉର୍ବରତାଟାକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିଥାନ୍ତି। ଇଷ୍ଟ ହେଉଛି ଏକ କବକ ଯାହା ରୁଟି, କେକ୍, ପେଷ୍ଟ୍ରି, ଇଟଲି, ଦୋସା ଆଦି ପ୍ରସ୍ତୁତି ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ। ଆମେ ପଢ଼ିଲେ ଯେଉଁଟା ଘରେ ଦହି ପ୍ରସ୍ତୁତି ଏବଂ ଖାଦ୍ୟ ଶିଳ୍ପରେ ସ୍କ୍ଳନ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଲାକ୍ଟୋବାସିଲସ୍ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ। ତ ତାପରେ ଦେଖ ଅଛି କ'ଣ ନା ଜିଜ୍ଞାସା ବଜାଇ ରଖ, ଅର୍ଥାତ୍ ଏଗୁଡ଼ା ତୁମର ହେଉଛି କ'ଣ ପ୍ରଶ୍ନାବଳୀ। ଆମେ ଏଇଟା ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଆଶା କରୁଛି ପିଲାମାନେ এই ଭିଡ଼ିଓକୁ ଭଲ ଭାବେ ବୁଝିପାରିଥିବ। ଭିଡ଼ିଓଟାକୁ ଲାଇକ୍ କରିଦେବ, କମେଣ୍ଟ କରି କିଛି ଯଦି ଡାଉଟ୍ ରହିବ କମେଣ୍ଟରେ ଜଣାଇବ ଏବଂ ଯଦି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ଚ୍ୟାନେଲଟାକୁ କରିନ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବ ଏବଂ ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ଟିକୁ ମଧ୍ୟ ଦବାଇ ଦେବ, ଯାହାଫଳରେ କି ମୋର ଭିଡ଼ିଓ ଆସ ତୁମ ପାଖକୁ ଆଗ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ପଳାଇବ। ଧନ୍ୟବାଦ।